اب آپ کو بتائیں مذہبی ویڈیو بنانے پر یوٹیوبر رجب بٹ کو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج وسطی کی عدالت نے نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے ایس ایچ او تھانہ حیدری سے رپورٹ بھی طلب کر لی۔ ایس ایچ او سے 13 جنوری تک رپورٹ طلب کی گئی ہے۔ مزید جانیں گے جواد آصف سے، بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں سوشل میڈیا پر نماز کی بے حرمتی کرنے کا معاملہ ہے۔ یوٹیوبر رجب بٹ کے خلاف دائر درخواست پر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج وسطی کی عدالت نے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے ایس ایچ او تھانہ حیدری سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ ایس ایچ او اس معاملے پر 13 جنوری تک تمام تحقیقات مکمل کر کے ایک مکمل تحقیقاتی رپورٹ عدالت کے روبرو جمع کروائیں۔ یاد رہے رجب بٹ کے خلاف ایڈوکیٹ ریاض علی سورنگی نے درخواست دائر کی تھی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ رجب بٹ نے شاعر اسلام کی بے حرمتی کر کے مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے، لہٰذا ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے، ابھی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں سوشل میڈیا پر نماز کی بے حرمتی کرنے کا معاملہ ہے۔ یوٹیوبر رجب بٹ کے خلاف دائر درخواست پر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج وسطی کی عدالت نے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے ایس ایچ او تھانہ حیدری سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ ایس ایچ او اس معاملے پر 13 جنوری تک تمام تحقیقات مکمل کر کے ایک مکمل تحقیقاتی رپورٹ عدالت کے روبرو جمع کروائیں۔ یاد رہے رجب بٹ کے خلاف ایڈوکیٹ ریاض علی سورنگی نے درخواست دائر کی تھی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ رجب بٹ نے شاعر اسلام کی بے حرمتی کر کے مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے، لہٰذا ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے، ابھی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی میں دوران واردات رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ گرفتار ملزم کو مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا گیا۔ عدالت نے ملزم کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے، جواد آصف ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جواد بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں واردات کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کا معاملہ ہے۔ پولیس نے گرفتار ملزم کو جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی کی عدالت میں پیش کیا، جہاں پر عدالت نے سماعت کے بعد ملزم کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم صادر کرتے ہوئے تفتیشی افسر سے مقدمے کی پیش رفت رپورٹ اور ضمنی چالان بھی طلب کر لیا ہے۔ تفتیشی افسر کے مطابق ملزم کے مزید ساتھیوں کو گرفتار کرنا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق یہ 3 مسلح ڈکیت تھے جو ڈکیتی کی واردات کر رہے تھے، جہاں اب پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ فائرنگ کے تبادلے کے بعد ایک ملزم گرفتار ہوا، تاہم ملزم کے جو 2 مزید ساتھی تھے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس کے مطابق یہ جو ملزم ہے جو گرفتار ہوا ہے یہ عادی جرائم پیشہ ہے اور اس سے پہلے بھی متعدد بار جیل جا چکا ہے۔ یہ پولیس مقابلہ ڈکیتی کے متعدد مقدموں میں جو ہے وہ نامزد ہے۔ اس ملزم کے خلاف تھانہ جمشید کوارٹر میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مقدمے میں جو ہے وہ ڈکیتی کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ جی اب آپ کو بتائیں سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں پاکستان پوسٹ آفس کے ملازم کی برطرفی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے وفاقی حکومت سمیت متعلقہ حکام سے جواب طلب کر لیا۔ مزید بتائیں گے ممتاز جمالی۔ دیکھیں جی، آج سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں پاکستان پوسٹ آفس کے ملازم کی برطرفی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے دوران سماعت جو وفاقی حکومت سے اس متعلق جواب طلب کر لیے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ درخواست گزار نے فراڈ کیا، اس لیے اس کو برطرف کیا۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل کا یہ بھی کہنا ہے کہ فراڈ سے متعلق درخواست گزار نے خود بھی اعتراف کیا اور فراڈ کی رقم بھی جو ہے وہ ادا کر دی گئی ہے۔ درخواست میں انہوں نے یہ بھی موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ان کو برطرف کیا گیا ہے اور برطرف غیر قانونی، لیکن ڈپٹی اٹارنی جنرل کا یہ کہنا ہے کہ درخواست گزار آفیسر ہے جن کو برطرف کیا گیا ہے، انہوں نے لیپ ٹاپ کی جگہ امریکہ جو ہے خالی کارٹن بھیجے ہیں اور لیپ ٹاپ کی رقم بھی جو ہے وہ فراڈ کے زد میں آئی تھی اور وہ رقم بھی جو ہے وہ ادا کر دی گئی ہے۔ لہٰذا عدالت نے آئندہ سماعت پر وفاقی حکومت سمیت دیگر جو متعلقہ حکام ہیں ان سے جواب طلب کر لیا ہے۔ جی محکمہ ایکسائز سندھ نے بھارت سے کراچی لائی جانے والی 10 کلو گرام کیٹامائن کو رنگی سے پکڑ لی۔ کارروائی کے دوران 2 ملزمان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے عاجز جمالی سے، جو اینٹی نارکوٹک کنٹرول کے افسران کے ساتھ موجود ہے۔ عاجز بتائیے گا۔ دیکھیں، محکمہ ایکسائز سندھ نے ایک بڑی کارروائی کی ہے اور ایک ایسا کیمیکل ہے کیٹامائن کے نام سے جو آئس بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ 10 کلو گرام سے زائد یہ کیمیکل پکڑی گئی ہے جس کی مالیت جو ہے وہ کروڑوں روپے ہے، اور بتایا گیا پریس کانفرنس میں یہاں پہ محکمہ ایکسائز کے ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ان افسران نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ اس کیمیکل کی جو مالیت ہے کروڑوں روپے کی ہے اور یہ
से भारत से लाई जाती है, लेकिन यहाँ पर क्वेटा से कराची इसको पहुँचाया गया। फिर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई में इन्होंने मुलजिमान को पकड़ा। तो सुहेल अब्बास साहब मेरे पास मौजूद हैं, इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर हैं, इन्होंने कार्रवाई की है। सुहेल साहब थोड़ा सा तफसील बता दें कि ये कार्रवाई किस तरह हुई है। ये कार्रवाई इस तरह हुई है कि हमें खुफिया इतला पे हमें बंदे मिले थे, जो उन्होंने हमें इतला दी। हमारे सोर्स जो होते हैं उन्होंने इतला दी, कोयटा से आए, उन्होंने 2 दिन काम किया और उसके बाद इनकी निशानदेही की और फिर ये पकड़े गए कोरंगी इलाके से। अच्छा, ये इस केटामाइन के बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये किस काम के लिए इस्तेमाल होती है, कितनी मिकदार में पकड़ी गई है। केटामाइन जो है ना वो आइस में इस्तेमाल होती है। अगर आप आइस थोड़ी लेंगे तो ज़्यादा मिकदार में बन जाएगी, ठीक है। और ये कोक में इस्तेमाल होती है, ये एनेस्थीसिया में इस्तेमाल होती है, ये बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होती है। और भी केमिकल मिलते हैं फिर जाकर ये मोती बनती है। डिप्टी डायरेक्टर लखमीर चंद साहब हैं, आप बताएं कि ये भारत से यानी यहाँ तक पहुँची है मंशियात, तो इसका मतलब है कि तो फिर मंशियात की दूसरी चीज़ें भी भारत या दीगर ममालिक से आती होंगी। क्या रिपोर्ट्स हैं इस बारे में? ये तो भारत से या दूसरे ममालिक से आ रहे हैं, ये तो कस्टम वाले जो दूसरे एजेंसियाँ हैं उनका भी एक काम बनता है कि वो भी इसी पे नज़र रखें कि ये हमारे मुल्क में ये नहीं आए। तो हम चाह रहे हैं कि नौजवान नस्ल को ये फैले नहीं, हमारी जो है इसके बारे में थोड़ा बताइएगा, इस कार्रवाई के बारे में। ये कार्रवाई सुहेल साहब ने कोरंगी इंचार्ज हैं, इन्होंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये 2 आदमी मुलज़म पकड़े जो हमारी इंटेलिजेंस बेस पे जो कार्रवाई हुई थी उसी बेस पे 2 आदमी ये हमारे जो 10 किलो 300 ग्राम को जो केटामाइन जो पकड़ी है। तो 2 मुलज़मान हैं जिसको हमने फिर 3 दिन का रिमांड लिया है। इंशाल्लाह आगे जो भी होगी इनकी इंफॉर्मेशन पे और हम जो होगी तफ्तीश वो हम करेंगे उसकी, और इंशाल्लाह और भी आदमी आपको। सुना आपने, ये महकमा एक्साइज के अफसरान थे, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर, जिस तरह इन्होंने बताया कि 2 मुलजिमान को पकड़ा गया है, इनका रिमांड भी लिया गया। लेकिन इससे सबसे ख़तरनाक बात यह है कि भारत से ये केमिकल लाई गई, भारत से कोयटा तक कैसे पहुंची और कोयटा से कराची तक कैसे पहुंची, ये अहम बात है। इसका मतलब है ये ख़तरनाक शगुन है कि इस तरह ये मंशियात मुख्तलिफ ममालिक से यहाँ तक पहुँचती है। जी। कराची प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात में पोलिंग का अमल जारी है। वोटर्स टर्न आउट सुस्त रवि का शिकार, अब तक तकरीबन 300 वोट कास्ट हो चुके। मजीद जानेंगे उसामा मलिक से, बताइएगा। बिल्कुल, कराची प्रेस क्लब 2025 के जो इंतखाबात हैं उसका जो मरहला है वो सुबह से ही जारी है। पोलिंग का अमल इस वक्त भी जारी है, लेकिन इस वक्त जो है वो टर्न आउट इंतहाई कम है। सिर्फ इस वक्त तक जो है वो 200 से 300 के दरमियान जो वोट हैं वो कास्ट हुए हैं, जबकि मजमूई जो वोटों की तादाद है वो 1507 है। उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो डेमोक्रेटिक पैनल जो है वो सबसे मजबूत पैनल इस वक्त समझा जा रहा है। उनके मद्दे मुकाबिल जो है वो सिर्फ 6 उम्मीदवार जो हैं आज़ाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। सदर की निशिस्त पे जो है वो फाजिल जमीली उम्मीदवार हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल जो है वो अयूब खान सरहंदी। इसी के साथ अगर सेक्रेटरी की निशिस्त की बात की जाए तो उस पर जो है वो अफजल सुहेल खान और उनके मद्दे मुकाबिल जो है वो कमर रिजवी हैं। पोलिंग का अमल जो है वो इस वक्त तक जारी है, 5 बजे तक पोलिंग का अमल मुकम्मल होगा। और लेकिन टर्न आउट जो है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। इस वक्त तक जो है वो सिर्फ और सिर्फ 300 के दरमियान जो है वो वोट कास्ट हो चुके हैं। पोलिंग का अमल 5 बजे तक जारी रहेगा। अब देखना यह है कि जब नतीजा आएगा तो क्या होता है, लेकिन जितने भी क्लब के मेंबरान हैं उनका यही कहना है कि नतीजा कुछ भी आया क्लब की बेहतरी होना चाहिए। सहाफ़ी तंजीमें जो हैं सहाफ़ियों की बेहतरी के लिए इकदाम किए जाने चाहिए, सहाफ़त की बेहतरी होनी चाहिए, क्लब की बेहतरी होनी चाहिए। सिविल अस्पताल की इंतजामिया ने सालाना अदाद शुमार जारी किए हैं। साल 2024 के दौरान मुख्तलिफ शोबों में 15 लाख मरीज आए, जिनमें से 845 इंतकाल कर गए। जी हाँ, आपको अपडेट करें, सिविल अस्पताल की इंतजामिया ने सालाना अदाद शुमार जारी कर दिए। साल 2024 के दौरान मुख्तलिफ शोबों में 15 लाख मरीज आए, जिनमें से 845 इंतकाल कर गए। सिविल अस्पताल की इंतजामिया ने सालाना अदाद शुमार जारी किए हैं। साल 2024 के दौरान मुख्तलिफ शोबों में 15 लाख से ज़ायद मरीज लाए गए। आपको बताते चलें कि रवां साल अपने इख्तिताम की जानिब गामज़न है और मुख्तलिफ शोबा जात जो हैं अपनी रिपोर्ट शाया कर रहे हैं, अपनी रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। सिविल अस्पताल ने भी अपनी रिपोर्ट जारी की है। मज़ीद तफसीलात इब्राहिम रन से लेंगे, अपडेट कीजिएगा।
जी देखिए, बिल्कुल साल 2024 के दौरान भी सिंध के सबसे बड़े डॉक्टर उत्फो सिविल अस्पताल कराची में 15 लाख से ज़ायद मरीज़ों का इलाज किया गया, जो कि मुफ्त सहूलतें फराम की गई, जो कि किसी नेमत से कम नहीं है। मुल्क भर से यहाँ पर मरीज़ आते हैं और रोज़ाना की बुनियादों पर भी सैकड़ों मरीज़ों को यहाँ पर इलाज व मुआवजे की मुफ्त सहूलियत फराम की जा रही है। तो इस हवाले से अस्पताल के MS डॉक्टर खालिद बुखारी ने सालाना आदादशुमार 2024 जारी कर दिए, जिसके मुताबिक 15 लाख से ज़ायद मरीज़ों का इलाज किया गया है। तो इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात बताने के लिए डॉक्टर हरेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि OPD के भी इंचार्ज और पूरा ओवरऑल डेटा भी इनके पास मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि इस हवाले से मजीद कौन कौन से दादा शुमार हैं और कितने कितने मरीज रिपोर्ट हुए। हरीश कुमार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बताइएगा कि सबसे बड़ा अस्पताल है सिंध में, क्या कितने कितने मरीज रिपोर्ट हुए साल 2024 के दौरान? अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर हरीश कुमार AMS OPD हूँ। अच्छा, पूरे साल में 15,72,118 पेशेंट्स टोटल OPD में सिर्फ आए हैं और उसमें से 63,000 तो उसके एडमिशन के केस हैं उसमें से, और डेली की OPD 5 से 6,000 OPD डेली है। अच्छा, पहले इतनी OPD कम होती थी लास्ट ईयर, इस साल इसलिए ज़्यादा हुई है कि हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल है और इस MS साहब खालिद बुखारी साहब ने वर्दी, हमारे जो MS साहब हैं, इसका बड़ा शुक्रगुजार है हम। इतनी मेडिसिन इसने अवेलेबल कराई है। OPD के बहुत सारे सेक्शन ऐसे थे जो कलर नहीं था, टूट रहे थे, उसको रिपेयर करवा के दिया है। बहुत सारी तकरीबन हर OPD में काम हुआ है, हर OPD में कलर रिपेयरिंग का काम हुआ है। फर्नीचर हमें दिया है OPD में, उस हिसाब से अट्रैक्शन बढ़ी है और पेशेंट्स का रेशो भी पहले से लास्ट ईयर से और ज़्यादा हुआ है। इस साल 72,418 कुछ पेशेंट इस साल में आए हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हरीश कुमार ने बताया कि यह आदादशुमार सालाना 2024 जारी किए गए, जबकि इसके अलावा नए साल 2025 के दौरान भी उम्मीद जाहिर की गई है MS डॉक्टर खालिद बुखारी की जानिब से कि अस्पताल के अंदर 2 टावर भी बनाए जाएंगे, जिसमें सर्जिकल और मेडिकल टावर होंगे, और उसके बाद भी दीगर मुख्तलिफ शोबों में तरक्याती काम कराया जाएगा ताकि मुल्क भर से आने वाले मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराम की जा सके। जी, गरीब की सवारी साल 2024 में भी इसकी पहुंच से दूर रही। मोटरसाइकिल महंगी तो नहीं, लेकिन इसकी फ़रोख्त कम हो गई। कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है कि 2024 में महंगाई समेत दीगर अवामिल की वजह से मोटरसाइकिल की फ़रोख्त में 70 से 80% की कमी हुई है। काविश मेमन की रिपोर्ट। महंगाई के वार ने किया सबको लाचार। साल 2024 में मोटरसाइकिल की फरोख्त में बड़ी कमी। मोटरसाइकिल चाहे 70 सीसी हो, 125 सीसी, 150 सीसी या 200 सीसी, इनकी कीमतें तो नहीं बढ़ी, लेकिन फिर भी शहरियों की कुव्वत खरीद में ना आ सकी। महंगाई ने एक जानिब शहरियों की कुव्वत खरीद को रोन डाला तो दूसरी तरफ मोटरसाइकिल फरोख्त करने वाले भी खरीदार की राह तकते। एटलस होंडा की सेल्स में 22% कमी आई। मई में 1,03,297 यूनिट्स के मुकाबले में जून में 8,204 फरोख्त हुए। पाक सुजुकी ने मई 2024 में 1,696 यूनिट्स के मुकाबले में जून में 1,570 यूनिट्स फरोख्त करते हुए 7% की कमी का मुशाहिदा किया। मोटरसाइकिल एसोसिएशन के रहनुमा अब्दुल्ला शारी के मुताबिक आलमी वबा कोरोना वायरस के बाद डॉलर की ऊंची उड़ान और बुलंद शरह सूद ने रही सही कसर निकाल दी। मोटरसाइकिल की फरोख्त 70 से 80% कम हो गई, ताहम अब माशी हालात बेहतर हो रहे हैं और सूद की शरह भी नीचे आ रही है। मोटरसाइकिल की सेल में तकरीबन 70 से 80% जो है वो कमी वाक़या हुई है। इस वक्त जितना भी हमारा रिटेलर है वो नुकसान में, वो इस वक्त जेब से खा रहा है, क्योंकि उसको किराए भी देने हैं, उसको मजदूरों की तनख्वाहें भी देनी है, उसको बिजली के बिल भी अदा करने हैं और दीगर मामलात भी उसके साथ मौजूद है। एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मोटरसाइकिल असम्बलर्स के साबिक चेयरमैन मोहम्मद साबिर शेख बोले, 50,000 वाली मोटरसाइकिल 1 लाख से तजावुज कर गई तो खरीदार नई बाइक खरीदने से कासिर हो गया। प्रोडक्शन 14 लाख से कम होकर 2.5 लाख पर आ गई, जहां पहले एक दिन में 1500 बाइक्स अकबर मार्केट में फरोख्त होती थी, आज 100 बाइक मुश्किल से होती हैं। कि हमारे पास 2 किस्म के खरीदार हैं। एक वो खरीदार है जिसकी आमदनी के ज़राए बहुत कम हैं और वो 3,000-4,000 महीना पर 50,000 वाली मोटरसाइकिल ख़रीदता था। अब वो 1 लाख वाली मोटरसाइकिल ख़रीद नहीं सकता, इसीलिए वो मोटरसाइकिलें बननी बंद हो गई। उन फैक्ट्रियों की प्रोडक्शन 14 लाख से कम होकर सिर्फ 2.5 लाख रह गई है। अकबर रोड तो 1500-1600 मोटरसाइकिल रोज़ बिकते थे, वो 1200 पे आ गए, 1000 पे आ गए, आज मेरा ख्याल है 100 भी नहीं बिकते। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में मुसलसल कमी के रुझान से ताजिरों की उम्मीद की किरण पैदा हुई है कि आने वाला साल कारोबार के लिए खुशगवार होगा। कैमरामैन इमरान AK के साथ काविश मेमन, सिटी 21।
دیکھتے ہیں کہ 2025 کاروبار کے لیے کتنا خوشگوار ہوگا۔ ابھی آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ ایکسپو سینٹر میں الیکٹرک موٹر سائیکل توجہ کا مرکز بن گئی۔ اس بازار میں آئے شہریوں کا کہنا ہے کہ الیکٹرک وہیکل خرید تو لیں لیکن اس کی چارجنگ بڑا مسئلہ ہوگی۔ حکومت چارجنگ سسٹم قائم کرے، مزید تفصیلات جانیں گے ایاز رانا سے، بتائیے گا۔ بالکل، اس میں کس بازار میں موجود ہوں، لیکن یہاں پہ جہاں ڈفرینٹ سٹالز ہم نے پہلے دیکھا ہے آپ کو، اب بائکس ہے نا، اس میں ذرا لوگوں کا بڑا دلچسپی ہے کیونکہ آج کل ای وی بائکس کا بڑا زور ہے، الیکٹرک وہیکلز کا بڑا زور ہے کہ اب لوگ پیٹرول کی اس سے چیزوں سے تنگ آ رہے ہیں۔ گرین انرجی کی بات ہم کرتے ہیں تو اب لوگ چاہتے ہیں کہ ذرا نئے نئے اسٹائل میں اب الیکٹرک بائکس آ گئی ہیں، ذرا اس کی بھی لوگوں کی بڑی خواہشات۔ ذرا بھائی سے جانتے ہیں، آپ بڑا پسند، آپ کی دلچسپی نظر آ رہی ہے کہ یہ بائک لینا چاہتے ہیں، تو کیسے فیچرز لگے بازار کے مقابلے میں، یہاں کیا فرق لگا، کیسا لگ رہا ہے؟ السلام علیکم۔ اچھا بھائی جان، یہ بازار کے لحاظ سے تو یونائٹڈ والوں کی سب سے بیسٹ گاڑی مجھے لگی، یہ بھی بہت اچھی ہے اللہ کے فضل سے، اس میں ڈسک بریک لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کل کو یہ گاڑی جب بیٹری اس کی خراب ہو جاتی ہے تو بیٹری کے لیے یہ بہت خواری کراتے ہیں۔ اب میں نے جولٹا والوں سے اٹھایا، پاک زون والوں سے اٹھایا، 2 گاڑیاں میں نے اٹھائی، جولٹا کی، پاک زون کی۔ 23 مارچ 2022 کو میں نے اٹھائی ہے، 23 کو میں نے گاڑی اٹھائی ہے، ابھی تک تو اس کے تو ڈاکومنٹس رجسٹر نہیں ہوئے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی، کبھی کہتا ہے کہ بھائی وہ ڈاکومنٹس ہم لوگوں سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کبھی کہتا ہے کہ بھائی وہ ایکسائز میں ہم لوگوں کے جو ہے رجسٹریشن صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ گاڑی جو ہے ابھی تک رجسٹر نہیں ہے۔ انوائس وغیرہ سب کچھ اس کے دیے ہیں، رجسٹریشن کے پیسے بھی میں نے اس کو دیے ہیں، لیکن ابھی تک وہ کلیئر نہیں کرا ہے ان لوگوں نے۔ اچھا، یہ اب مسائل جو ہیں اس کے بارے میں تھوڑے سے آ رہے ہیں، جو کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بیٹری کا مسئلہ ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم گرین انرجی پہ چلے جائیں، پیٹرول کی قیمتیں زیادہ ہیں۔ صاحب بھائی، اب بہت ساری شکایتیں لوگوں کی آ رہی ہیں کہ ایک تو رجسٹریشن کا کیوں مسئلہ آتا ہے، الیکٹرک بائک کا کوئی رجسٹریشن کا کوئی مسئلہ ہے؟ آپ پہلے مجھے یہ بتائیں، اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جس کا بیٹری ہے، اب بیک اپ تو ظاہری بات ہے، کوئی ایک لائف ہوگی نا بیٹری چینج کرنی، تو یہ کیا مسائل اب جو سامنے آ رہے ہیں، آپ لوگ کو کیا فیس کرنا پڑا؟ تو بیسکلی ابھی ایسا گورنمنٹ آف پاکستان بھی کافی پش کر رہی ہے کہ ہم لوگ الیکٹرک بائکس اور گرین ریولوشن کی طرف سے آئیں، تو یہ کافی اچھا سٹیپ ہے میرے حساب سے۔ جتنی بھی الیکٹرک بائکس کی کمپنیز ہیں اور الیکٹرک کارز کی کمپنی ہیں، وہ کافی اچھا سٹیپ لے رہی ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو اس میں پرابلمز آتے ہیں، دیکھیں ٹیدنگ پرابلمز تو کسی بھی نئی چیز میں آتے ہیں، اور ہم لوگ الفا کی جانب سے 3 سال کی وارنٹی دے رہے ہیں، بیٹری، موٹر اور کسی بھی پارٹ کو کچھ بھی چینج کرنا ہوا تو ہم لوگ چینج کر کے دیں گے۔ اس کے علاوہ بیٹری کی جو لائف ہے وہ تقریباً 8.3 ایئرز ہے، 8.5 سال، تو 8.5 سال بعد بھی اگر بیٹری خریدتا ہے بندہ تو میرے حساب سے بہت اچھی انویسٹمنٹ ہے یہ۔ لیکن اس کی بیٹری کی قیمت کاسٹ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بائک کے برابر ہی بیٹری کی کاسٹ آ رہی ہو، تو وہ ایک مسئلہ آ جاتا ہے نا، لوگوں کو اس بات کا خوف ہے۔ اب جو قسط میں لے کے جا رہا ہے تو اس کو تو اسی بات کا خوف ہے کہ آگے جا کے اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ بالکل، تو ابھی جو بیٹری کی کاسٹ ہے اس کی لیتھیم ایئن بیٹری اٹس اراؤنڈ 80,000، 80,000 روپے کی وہ بیٹری ہے، تو آگے جا کے امید ہے کہ کم ہوئے گی کیونکہ گرین ریولوشن آ رہا ہے۔ آپ مسائل جو دیکھیں سامنے آ رہے ہیں، گرین پاکستان کا تو یہ کہہ رہے ہیں، اب یہ ہے کہ اس کی مائلیج جو ہے وہ دے رہے ہیں، یہ 80 بتاتے ہیں لیکن 80 کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ڈبل سواری بٹھا دو تو یہ 60 پہ آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، ایک دوسری بات یہ کہ اگر آپ کی جو ہے آپ کو کہیں دور جانا ہے، جیسے 100 کلومیٹر جانا ہے، تو اس کے لیے بیٹری بغل میں لے کے جانا پڑے گا یا اس کا چارجر۔ اب اگر چارجر آپ لے کے جا رہے ہو تو چارجر جو ہے کہاں سے چارج کرو گے؟ رستے میں کوئی آپ کا رشتہ دار ہوگا تو آپ جا کے چارج کرو گے، ایسے تو نہیں ہوتا۔ سر، یہ ہے مسائل۔ دیکھیں، گرین ریولوشن ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جانا ہے، الیکٹرک بائکس کی بات جو ہے وہ آ رہی ہے کہ گاڑیاں لائیں، بائکس لائیں، اور ہم یہ کوشش ہے، ہماری حکومت بھی اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کری، لیکن مسائل ساتھ ساتھ سامنے آ رہے ہیں کہ چارجنگ جو ہے وہ بڑا مسئلہ، جیسے انہوں نے بتایا کہ اگر 100 کلومیٹر پہ چلنی ہے، اس کی سپیڈ جو بھی ہے، اگر ڈبل سواری پہ جا رہے ہیں تو یہ مسائل جب ہم اس کے اندر جاتے جائیں گے، اس کے اوپر ہم آتے جائیں گے اور بہت ساری چیزیں اس طرح سامنے آئیں گی۔ تو کس بازار تو ہم آئے تھے، لیکن یہاں ہمارے پاس الیکٹرک بائکس کے بارے میں یہ معلومات بھی اب سامنے آ رہی ہے کہ اس کی ایک تو بیٹری بیک اپ کے اوپر لوگ تھوڑا سا اس کے اوپر پریشان ہیں، اور دوسرا کہ اس کی چارجنگ جو ہے وہ اس کے لیے بوتھس ہونا، چارجنگ بوتھس ہونا بھی اب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ یہ جلد سے جلد جب لوگ بائکس لیں تو اس کے چارجنگ بوتھس بھی ہونا شہر کے اندر ضروری ہیں۔ سال 2024 پاکستان کی معیشت کے لیے استحکام کا سال قرار پایا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ نے بھی تاریخ رقم کی ہے۔ 100 انڈیکس 1 لاکھ کی سطح عبور کرنے میں کامیاب ہوا۔ سال بھر مارکیٹ نے کیسا پرفارم کیا، ایاز رانا اپنی رپورٹ میں بتائیں گے۔
2024 पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए तारीख रकम करने वाला साल। 1 लाख पॉइंट्स का संग मील अबूर होने पर मईशत की बहाली की उम्मीद जाग गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने साल का आगाज 62,969 की सतह से किया। इब्तदाई 6 माह के दौरान मार्केट में उतार चढ़ाव देखा गया, लेकिन जून में 100 इंडेक्स 69,444 के पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। जून 2024 में स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% की कमी की, जिससे शरह 22% से कम होकर 20.5% हो गई। इस इकदाम के बाद मार्केट में मुस्बत रुझान देखा गया। चेयरमैन SSCP आकिफ सईद ने उम्मीद जाहिर की कि आने वाला साल मजीद बेहतर होगा और नए कारोबार को जल्द इजाजत देना तरजीहात में शामिल रहेगा। SSCP के नुक्ता नज़र से हमारी 2 या 3 मेन एरिया हैं। एक कि जो IPO है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। उसमें हमने पिछले साल के अख्ताम पे और इस साल के शुरू में एक वादा किया था मार्केट के साथ कि हम जो भी एप्लीकेशन आएगी वो PSX और SSCP दोनों मिलके उसको प्रोसेस करेंगे और 14 वर्किंग डेज़ में इसकी अप्रूवल देंगे और 29 वर्किंग डेज़ में वो लिस्ट हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो हम उस वादे पे हैं और इंशाल्लाह आगे भी इसको वफा करेंगे और पूरी कोशिश है। नवंबर 2024 पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए तारीखी रहा। 24 नवंबर को PTI की जानिब से इस्लामाबाद पे एहतजाज ने मार्केट को मुतासिर किया और 3,505 पॉइंट्स की कमी से 100 इंडेक्स 94,574 तक गिर गया। ताहम सियासी बेयकीनी खत्म होते ही 27 नवंबर को मार्केट ने तारीखी तेजी देखी। 4,696 पॉइंट्स के इजाफे से इंडेक्स 99,269 पर पहुंच गया और 28 नवंबर को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 1 लाख की सतह अबूर कर गई। जाहिद लतीफ सिक्योरिटीज के CEO जाहिद खान का कहना है ये कामयाबी 2023 में किए गए हुकूमती इक़दामात का नतीजा है। लास्ट ईयर से ये स्टॉक मार्केट चलना शुरू हुई है। जुलाई 2023 में ही मार्केट चलना शुरू हुई है। उससे पहले इतनी मायूसी की सूरत हाल थी, इंटरेस्ट रेट भी बहुत स्काई रॉकेट कर चुका था, इन्फ्लेशन स्काई रॉकेट कर चुकी थी और डिफ़ॉल्ट के ख़तरात थे, हर तरह की नेगेटिव न्यूज़ थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर जुलाई से मार्केट में जब से IMF के साथ SBA साइन हुआ उसके बाद से मार्केट चलना शुरू होगी और हमें बड़ा उम्मीद थी कि आने वाले दिन जो हैं वो इम्प्रूवमेंट साइड पे रहेंगे। फिर गवर्नमेंट ने जो टफ़ मेजर्स किए हैं, इस्लाहात किए हैं, जो उसका भी समराज जो है वो मार्केट में नजर आ रहे हैं। दिसंबर 2024 में स्टॉक मार्केट में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखा गया। 17 दिसंबर को इंडेक्स ने 1,17,039 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह हासिल की, जबकि 19 दिसंबर को 4,795 पॉइंट्स की बड़ी कमी के साथ इंडेक्स 1,06,274 पॉइंट्स तक गिर गया। साल के इख्तितामी दिनों में मार्केट में जबरदस्त मुनाफे का असूल का प्रेशर भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। मईशत के आदादोशुमार में बेहतरी की आगाज़ करती पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एशिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट में अपना शुमार कर चुकी है। साल 2025 में ब्रोकर्स पर उम्मीद है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तेज़ी बरकरार रहेगी। कैमरामैन हारिस के साथ अयाज राना, सिटी 21।